तो हे गाइस, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपण मन समस्त भल थे मस्त थे। ऑब्वियसली जय जगन्नाथ सुर संपन्न ब्लॉग चैनल में आपण मन स्वागत। तो आज मो मन कथा किसी कहवाक आसी। मत बहुत तरह बहुत लोग बहुत क्वेश्चन करते मो लाइफ विषय किसी कहना चाहूँगी। जिते मुझे जॉब करी मैरिज मोर ही नाला पूर्व कथा कहली से मतलब बहुत लोग मु छोट बेलू बहुत ही माने नॉर्मल ये चली आसी ना कि बहुत अति केल्हा से टाइप नाला आत भी ये नुह किंतु मन में बहुत किसी क्वेश्चन अच्छी मुझे भी कहीपरि क्लीयर कहीपरि जिते गोटे मनीष मन में बहुत सारा दुख थाए समस्त ही कहीपे गोटे मनीष देखाई थे मोटा ये सी बहुत प्रकार बट मन में गोटे खुशी रहा दरकार से खुशी जब से मन में नथिबो से किसी भी करें तो किसी एमती टाइप कथा। तो किसी दिन है नोटिस करुँची मैरिज पूर्व भी मतलब लोग कहते मोटा नी से मोटा मोटा हाथी 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 कहते एवं मैरिज पर मो सिचुएसन मो रोग मो 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 अवस्था मुझे जानी से मत से बहुत कथा कहती मत तो कहती मो पचर मो मैरिज पर मो हजबैंड को कहती मो शाशु को कहती मो नणंद को कहती एटा है सेटा है एटा के हम सेटा के बहुत प्रकार कथा। बट मुझे कहि जो मैंने मो बाबा घर सैड रू कहते जो मैंने मो शाशुर सैड रू कहते मो भल कहते मुझे मना करनी बट आप खराबटार बोली आप तार पूरा फायदा उठाऊँ कि नाई पूरा फायदा उठेकी कहवा ना कौन मुझे ठीक कहली कि भूल कहली आपण मैंने कहे आपण मैंने पूरा फायदा उठाऊँ तार आपण से बंधु होता बांधव होता जी भी होता मोर उक्त कथा ना मत कहीं भल पाती मुझे जहाँ कहे मुहर कहे क्या पचर कहनी कहीं ना मत बहुत मोर मो बहुत कम लोग सहित बसा उठा कहीं को लोक आप देखुं मुझे जो वीडियो पकाए या ब्लॉग पकाए आप देखते कौ लोक बाहर बसंत उठा मो हजबैंड को भी पसंद नुह सीरीयसली कह गले भी पसंद नुह अब हाँ आम लव मैरिज हाँ आम बाहर ठीक अच्छे बट गोटे टाइम जिते सिचुएसन आसे मुझे सत कथा मुहर कहे मुझे सतरे सब कहीदे मुझे रोकी पारे मो मन भर रोकठोक कथा कहे से लोक पसंद नुह मुझे मीठा बनिया चाहूनी मीठा मीठा कथा कहीं चोरी बुकिया चाहूनी तो मो मन में जहाँ अच्छे मुझे सेयार जो मैंने मो ऊपर क्वेश्चन कर मो विषय कहते मो वीडियो देखिए मैं निश्चित कमेंट जनइबे आपण मानक ही कहूँ आपण मानक जो मैंने मत कमेंट कर कमेंट कथा माने मो वीडियो रे फेसबुक रे नुह जो मैंने स्पेशली है मोटाटा फाटी जीव एटाटा सेटाटा जो हाथी जहाँ जो प्रकार आप कथा कहते हाँ तो मुझे आपण गोटे कथा कहीदे आप राजी अच्छा निश्चित आप कमेंट करूँ खराब कहतु मतलब किसी कहना नहीं गोटे कमेंट बाबद को आप मतलब 500 टଙ୍କା देवे कहीं जानते कहीं मो देह खराब अच्छी मो देह को सुधारे मतलब पैसा लगे ठीक अच्छे तो से जो मैंने खाली मागणा ज्ञान आ कमेंट दौन से ही कहूँ मत से जदि गोटे कमेंट या गोटे ज्ञान गोटे भी जहाँ आप दवाई चाहते ता बाबद को 500 टଙ୍କା या 400 ଟଙ୍କା जहाँ आप पाखे अच्छी 100-200 ଟଙ୍କା भी आपको दवाक पड़ो कहीं जानते कहीं मत ट्रिटमेंट हबार अच्छी मो रोग मत जना अच्छी आप जानते आजिका डेट्रे के महंगा है मत डाइट करने कौन खाया पड़ो आप जानते जानी ना तो आप कौन भावुं एबे रिसेंट जाइए गाँव को गाँव में मामा मैंने मो शाशु कहले कि चलो गोटे देखिया लोक पतला हो देखो मागणा को आज्ञा कहीं पतला हो पारे कि मागणार कहीं भल हो आज्ञा हाँ आम टाइम टेबुल भूल भाल जो आम मोटा आम पा पीलुनी दिन को 1 लीटर 1.5 लीटर पीलु 1 लीटर पीलुनी खाइले कौटी पीबू ना खाइले मेचे खाइबू ना से आम मोटा है बट ता माने नुह जे आप सब खराब कमेंट कहे बराबर मु भूल कहली कि तो कथा किसी एमती मत बहुत कष्ट लगे से मुझे मो शाशु सपोर्ट करती नुह पैसा भी से मो खर्च कर डॉक्टर को देखा बहुत लोग बहुत कथा कहते भी शाशु श्वर से भी गोटे किसी इच्छा अच्छी ठीक अच्छे मुझे पैसा खर्च कले गले मेडिसिन फेडिसिन कथार मुझे न मानले खराब हम मो भी भल मुझे भाविक जाइली आनिली मेडिसिन ना कहूँ चाहूनी मुझे मेडिसिन आनिली खाइली जमी से कही से हिसाब से देखिली मसे खंडे कली 5 किलो खंडे वजन कमिला जो मुझे मेडिसिन 3 दिन या 4 दिन छाड़देली मोर 2 किलो पुणी बढ़ीगला तो आप कहतु मुझे 8-9 हजार खर्च कली 10 हजार खर्च कली से कौन मोर फरक पड़ा 5 किलो कमिला पुणी 2 किलो बढ़ला
ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ କାହିଁ କହିଲେନି କି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେନି? ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ସେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭେଜୁଛନ୍ତି ୟା ବିକୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପଇସା ଲାଗିବ ଏୟା ସତ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନେବେ ନହେଲେ ନେବେ ବରାବର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା କରିବାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଆପଣ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ମୋଟା ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ପତଳା ହେଇଯିବେ, ବହୁତ କିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମତେ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ କହିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଅଛି ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ମେକଅପ୍ ଥୋପେନି। ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଟିକିଲି ସିନ୍ଦୁରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ସୁନ୍ଦର, ମତେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନା ମେକଅପ୍ ଦରକାର, ନା ପାଉଡର ଦରକାର, ନା କ୍ରିମ୍ ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସେମିତି ମେକଅପ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ନା ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ନା ମୁଁ ସେୟା ଖାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସକାଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର, ଖରାବେଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଲାଗୁଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟରକୁ 500, 1000, 1,500, 1,500, 2,000 ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଟା ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟାର, ମୁଁ କରିବି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ମାଗଣା ଜ୍ଞାନ ମୋତେ କେହି ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଚିଡ଼ି ସାରିଲିଣି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ ଏଇ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପଳାଉଛି, ମୋ ପାଦ ଫାଦ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବସିପାରୁନି, ନିଜେ ଉଠି ପାରୁନି। ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସବ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସୁଇସାଇଡ୍ କାହିଁ ନ କରିଦେବି, ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପତଳା ଥିଲି, ଏତେ ବି ମୋଟା ନଥିଲି, ଏତେ ପତଳା ନଥିଲି, ବଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଥିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ବି ମୋଠୁ ସାଇଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍, ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ତାଙ୍କ ଯାହା ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତ ମୁଁ ନା ଆଡ୍ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଗଲିଣି। ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଚିଡ଼ି ଗଲିଣି। ଭଗବାନ ନା ଯାହାକୁ ଦବା କଥା ତାକୁ ଦଉନି, ଯାହାକୁ ନ ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦଉଛି। ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, କି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ଥକି ଯାଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋତେ ଆଉଣୁ ଯାଉଣୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାହାଘରକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପିଲାଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଛୁଆଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି କଥା। ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ କହିଦେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପିଲାଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଭାବରେ ଦିଏନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ନା ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଦେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ମୋ ମନକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଉନି ନା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ନା? ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆଟା ମୋର ହଉ ବୋଲି? ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାର ହେଲା, ୟାର ହେଲାନି, ୟାର ତାର। ତ ଏସବୁ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲେ ବି ମୋର ଜନ୍ମ କରିବି, ପାଳିବି, ପୋଷିବି ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ ଦେବେ, କି ମୁଁ ତାପରେ କେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୁଁ କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି କି ମରିଯିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆରେ ମଣିଷ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ଖାଉଛି, ନର୍ମାଲ କଥା। ଟିକେ ଡାଏଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ସିଜନ୍ ଏଇଆ। ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ପଇସା ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୈଫତ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ନା ୟାର। ଆଜି 10 ଦିନ ଖାଇଲେ କାଲି 10 ଦିନ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଆମେ ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇକି ରହିପାରିବାନି, କି ସବୁଦିନ ଫଳ ଫୁଲ ପାଇଁ ପଇସା ରହିବା ବି ଦରକାର ନା। ଗରିବ ଲୋକ ଯେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳେନି। ଆରେ ହେ ତୁ ମଟନ୍ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ, ଦବେଇକି ଖାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ହାତୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦବେଇକି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, କହିଦେଲି ଯାହା କହିବାର ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁନି କେହି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ସବୁଥିରେ କୋସିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ରୁଟିନ୍ ମୋର ପକେଇବି, କରିବି। ବଟ୍ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ହେଇଯାଏନି, ଇଚ୍ଛା ହେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ହେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମନ, ଏ ଟାଇପ୍ର। ମନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଯଦି ମନଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେନି, କିଛି ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଏମିତି ପଦେ ଅଧେ କଥା କହିକି, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି। ୟାର ମୋତେ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ନଣନ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ
ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ନା, ମୋତେ ଯିଏ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତ ଫିଲ୍ ହେବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାହିଁକି ହେବନି। ତ ମୋତେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସିନା ଏମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଇନି କି ହେଉନି କି ହେବ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନିଲେ ଦେଲାବାଲା ନୁହନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅଛି। ଦେଲାବାଲା ହେଲା ଭଗବାନ, ସେ ସବୁ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଦେବ। ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବି ସବୁ କିଛି ଦେବ। ଆରେ ଲୋକ କ'ଣ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ କିଛି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ କାହାର ମାଗଣାରେ ଖାଇଯାଇନି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିଁ କରୁଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବିନି ମୋତେ କି ଦେଇ ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ବି ଆସିକି କହିପାରିବେନି। ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବ ସେ 10 ଥର କହିଥିବ, ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଛି, ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଛି, ଲଗେଇଛି, ସବୁ ନିଜ ହିସାବରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜେ ଇନକମ୍ କଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି, 4 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି। ମୋତେ କେହି ଦେଇଦେଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, ବାହାର କରିଥିଲି। ବହୁତ ହି ରାଗ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଲ, ସେଇଟା କଲ, ସେଇଟା କଲ। କମେଣ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୋରି ନିଜ ପରିବାରର, ମୋରି ନିଜ ସାଇଟ୍ର, ସେ ସାଇଟ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚେହେରା ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସୁନ୍ଦର ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଲାଇଫ୍, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ଦେବାର ଥିବ ମୁଁ ଦେବେ। ମୁଁ ମାଗନ୍ତା ନୁହଁ, ମାଗି ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି କି ଗଡ଼ିଯିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ମୋତେ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହୃଦୟହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଇମୋସନକୁ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ମୋଟି ଯିଏ, ହାତୀ ଯିଏ, ସେମାନେ କେବେ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ନା, ସେମାନେ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଟା ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆସେନି ତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ହୃଦୟ ଥିବ, ଆମେ ତ ମୋଟି, ହାତୀ, ପଶୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ହୃଦୟ ମନ ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବେ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।